کیا مسیحیت دوسرے مذاہب کے لیے ایک خطرہ ہے؟ کیا مسیحی لوگوں کا جو رویہ ہے یا جو ان کا چال چلن ہے یا جو ان کا کریکٹر ہے، کیا وہ اس دنیا کے معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج ہم اسی کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے دنوں جو واقعات رونما ہوئے کرسمس کے موقع پر انڈیا کے اندر، ان سے یہ بات بظاہر ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ ہمارے ہندو دھرم کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایک شخص نے اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا آپ بھی سن لیں۔ تمہیں پتا ہے ہندو دھرم خطرے میں ہے۔ کس سے خطرے میں ہے؟ سینٹا کلوز سے خطرے میں ہندو دھرم۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یا اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں مسیحیوں کو زبردستی تقریب سے منع کیا جاتا ہے، ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ نہیں جاؤ 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 یہاں سے جاؤ، یہ کاٹ رہا ہے کیا؟ یہ کیوں پہ فالتو کر رہے ہو آپ؟ اپنے گھر میں مناؤ جو بنانا، جا کے اپنے گھر میں بنا جاؤ، یہاں سے ٹوپی ووپی اتار کے کیا ڈرامہ رہتے ہو، مت جاؤ یہاں دھرم پر۔ پھر اس کے ساتھ فٹ پاتھ کے اوپر جو سینٹا کلاس کا لباس ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق کرسمس کے ساتھ ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے اور پھر لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ کسی کو پوچھ کے بیچا ادھر، کہیں سے بھی آ کے بیٹھ جاؤ گے؟ ارے یہ نہیں بیچ سکتے آپ، یہ جگن ناتھ دیش ہے، جگن ناتھ چلے گا، یہ سب نہیں چلے گا ادھر۔ اس کو ترنت بھرتی کرو، بھاگو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ادھر یہ ہندو راشٹر ہے، ادھر کرسچین کا چلے گا نہیں۔ اٹھا لے بوڑ لانے ڈسمبر کی باری بنتا میں کلیکٹر پکو نولے لوکل ایسی دیو۔ اور نہ صرف ہندو دھرم بلکہ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسرے مذاہب کا خیال بھی یہی ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ چند سال ہوئے میں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا جو نیو یارک ٹائمز میں چھپا۔ 90 کی دہائی میں کولمبیا یونیورسٹی نے اپنے داخلے کا اعلان کیا اور اس میں کچھ مختلف قسم کی سٹڈیز کو انہوں نے شامل کیا کہ آپ اس میں ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں۔ ان میں ہسٹری کے حوالے سے، مختلف مذاہب کے حوالے سے یا کچھ اور چیزوں کے حوالے سے دعوت دی گئی تھی۔ اور ایک صحافی نے اس کے خلاف، یعنی کہ اس بات کو بنیاد بنا کر ایک آرٹیکل لکھا، ایک کالم لکھا جس میں اس نے یہ آواز اٹھائی کہ اس میں کرسچن سٹڈیز یا مسیحی تعلیم کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور انتظامیہ کی طرف سے پھر جو جواز پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ چونکہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مسیحیت یہاں پر ہوگی یا اس کی تعلیم عام ہوگی تو پھر ہم اس طرح سے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے، ہم کمفرٹیبل نہیں رہتے۔ اگر مسیحیت یہاں پر ہوگی یا اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا، جس کی وجہ سے جو یونیورسٹی ہے اور جو انتظامیہ ہے اس نے مسیحی تعلیم کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جب سے مسیحیت کا آغاز ہوا ہے اسی وقت ہی سے جو دوسرے ہیں وہ مسیحیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور کلیسیائی تاریخ کی پہلی کتاب جو ہے وہ اعمال کی کتاب، جس میں ہمیں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ملتے ہیں، جہاں پر اور بہت سے واقعات سے اور حالات سے ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں۔ وہیں پر جو پولس رسول ہے، جو پہلے ساؤل تھا، اس کی زندگی سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں۔ اس نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ جو مسیحیت ہے یہ میرے مذہب کے لیے خطرہ ہے، اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس نے اپنی سی کوشش بھی کی، اور اتنی کوشش کی کہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گھروں سے زبردستی نکالتا
اور जब उनके साथ उनको कैद में डलवाता, उनको सजाएं दिलवाता था। ये सारी बातें, ये सारे वाक़यात हमें अमाल की किताब में लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन फिर खुदा ही ने यह मुमकिन किया कि वो तब्दील होकर अंजील का बहुत बड़ा मुबश्शिर बना, और फिर उसके ज़रिए से खुदा ने कितने लोगों को मसीहत से मुतारफ़ करवाया। अमाल की किताब इसके बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती हुई नज़र आती है। लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये कि उस वक्त भी ना सिर्फ यहूदियत बल्कि इसके साथ जो रोमी थे उनको भी ये खतरा था, इसके साथ और लोगों को भी ये खतरा था। लेकिन ऐसा था नहीं, बज़ाहिर ऐसा था नहीं। और इस तरह महसूस क्यों किया जाता है, ये बात याद रखें। जब मसीहत की तालीम होती है या मसीही लोग मौजूद होते हैं तो उनकी मौजूदगी और फिर खुदा यीशु मसीह की तालीम लोगों को अपनी तरफ कायल करती है, अपनी तरफ मायल करती है। और यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक के ये अल्फाज भी हैं कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मसीहत की तारीख़ इस बात की गवाह है। और फिर इसके साथ साथ अगर मौजूदा हालात इंडिया के देखे जाएं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही हमें सूरत हाल नज़र आती है। और इसी बात को सामने रख कर जब इन लोगों ने ये महसूस किया है कि ये जो मसीही हैं ये तो हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं, हमारे लोग इनकी तरफ कायल होते जा रहे हैं, मायल होते जा रहे हैं, मसीहत को लोग कबूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से उन्होंने ये अपने तौर से कोशिश की है कि किसी न किसी तरह लोगों को रोका जाए, किसी न किसी तरह इस बात को यहाँ से दूर किया जाए ताकि जो हमारे लोग हैं वो ना इसको जाने, ना इसको पहचाने, ना इसको देखें, ना इसके बारे में उनको मालूमात हो और ना लोग इनमें शामिल हो जाएं। लेकिन इस बात को याद रखें, जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से इंसान, आदमी नजात हासिल करे, दुनिया के लोग नजात हासिल करें, जब उन्हें इस बात की समझ आ जाती है तो फिर याद रखें ये जो रुकावटें हैं ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ना सिर्फ ये इंडिया का मामला है बल्कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में बिल्कुल हमें ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है। लोगों के अंदर खुद ही ये बात आती है, खुदा उनको कायल और मायल करता है। और जब उन तक अंजील का हकीकी पैगाम पहुंचता है कि खुदा आपसे प्यार करता है, उसका इकलौता बेटा आपसे प्यार करता है और उसने उसी प्यार में अपनी जान को आपके लिए कुर्बान किया है और आपने सिर्फ ईमान लेकर आना है और अपने ईमान की बुनियाद पर आप हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएंगे। जब लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर से जो बोझ है गुनाहों का वो हट गया है, हमारे जो गुनाह हैं हमने उनके लिए कुछ भी नहीं करना बल्कि हमारे लिए हमारे खुदा ने सब कुछ कर दिया है, तो वो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और यही वो हकीकी सच्चाई है, यही वो हकीकी इंजील है जिसका इजहार खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी किया कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और फिर ये कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दुनिया के लोग ये समझते हैं कि हमने अपने नेक अमाल की बुनियाद पर हमेशा की ज़िंदगी को या अबदी आराम को पाना है। लेकिन मसीहत की तालीम ये है, हकीकी अंजील ये है कि आपके खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। और जब लोग इस बात का कंपैरिजन करते हैं, आपस में मुआवजा करते हैं, तो फिर उनको इस बात की समझ आ जाती है और इसी बात को लेकर वो मसीहत के दायरे में दाखिल होकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। और इसी बात को खुदा के बंदे मुकद्दस यूहन्ना ने अपने अंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में भी लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन।